हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी क्लास +2 के फस्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। 1C अज आप पूरी करांगे ये कंपोजिशनस ऑफ फंक्शनस की गल होगी, जनी दो फंक्शन एक दूजे नाल किवें कंपोज होए पे हुंदे आ। तां उन्हां नूं आपां कोई बाले बेसिक करन दी पहलां लोड़ नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो करके ही आपां नूं सारी गल समझ आ जूगी। तां फस्ट क्वेश्चन तो आपां शुरू करते हैं। देखो फस्ट क्वेश्चन की है, इफ एफ एक्स दिता हुआ है तो शो करो जो एफ ऑफ एफ है वो एक्स के इक्वल है। ये इस तरीके के ही फंक्शन होणगे जिवें इत्थे एफ ऑफ एफ लिखा पिया, किसी विच एफ ऑफ जी कह सकते हैं, किसी विच जी ऑफ एफ कह सकते हैं। ਇਹਦਾ की मतलब होंगे किवें सॉल्व करींदा आपां देखते हैं। देखो एफ ऑफ एफ एक्स एवें लिख लेना पहले इहनूं, ठीक है। अगले स्टैप दे विच जो ऑफ है यदी जगह तो एवें ब्रैकट पै जूगी, जो एफ एक्स आ ब्रैकट के बिच आ जूगा। तो ध्यान नाल देख लो, एफ बाहरला उत्थे पिया, बिच वाला इत्थे आ गया। तो बाहरला एफ है जिहड़ा वो उत्थे रखना, बिच वाले एफ एक्स की वैल्यू भर देनी आ। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू की है, एफ एक्स की वैल्यू यही है ना, एक्स बाय एक्स -1। हुण की करना, हुण जिथे फंक्शन दे विच एक्स सीगा तो एक्स दो जगह ते लिख देंगे सी आपां, इत्थे ते इत्थे। उस तरीके नाल इत्थे एक्स दी सारी वैल्यू आ, एफ दे विच आ ना, इहदा फंक्शन है तो सारी वैल्यू है दो जगह ते लिख दांगे। देखो कित्थे कित्थे, एक तो उपर एक्स की जगह ते सारा एक्स बाय एक्स -1, तो दूजा इत्थे एक्स की जगह ते फिर यह एक्स बाय एक्स -1। तो जिहड़ा -1 आ एज इट इज लिख लिया। दोबारा देख लो ध्यान नाल भी, जे ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थे दो जगह ते एक्स सीगियां ਉਹਦੀ जगह ते ਆਪਾਂ सारी वैल्यू भर देनी ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके ਹੁਣ अपना एक्स आना चाहिए। तो देखो उपर तो उम्मीद रह गया, नीचे जो एलसीएम ले लेने एक्स -1, इत्थे के कुछ नहीं तो 1 आ जूगा, एक्स तो एक्स आ जूगा, माइनस इंटू माइनस एक्स +1। तो एक्स नाल माइनस एक्स कैंसल हो गया, ये नाल ए कैंसल हो गया, एक्स आ गया, इत्थे कल्ला 1 रह गया। तो तुसीं देख सकते हो एक्स आ गया। तो यही आपां प्रूव करना ती भी जिहड़ा एफ ऑफ एफ है वो एक्स के इक्वल आ। तो इस तरीके दे नाल आपां बाकी भी सारे क्वेश्चन करांगे। सैकेंड क्वेश्चन भी अपना बिल्कुल सेम है पहला वांगू, तो इनू भी आपां उस तरीके नाल करांगे। एफ एक्स दिता पे, एफ ऑफ एफ पता करना। तो इनू किवें लिखिया सी आपां ने, उवें लिखांगे एफ ऑफ एफ एक्स, जिहड़ा वो उहनूं कट के उहदी जगह ब्रैकेट लिख लेनी हुंदी आ। तो हुण एफ तो एवें रह जूगा, जिहड़ा बिच एफ एक्स आ उहदी वैल्यू की उपर देखो 3x -1 बाय एक्स +1। हुण तुसीं आपे नाल सोचो भी की करना चाहिए। हुण फंक्शन दे विच दो जगह ते एक्स है, इत्थे ते इत्थे, आपां ने वो दोनों जगह ते सारी वैल्यू भर देनी है। तो ये किवें भरांगे, देखो 3x -1 एक्स +1। तो जान के मैं इत्थे स्पेसिस वेकेंट रख लिया। तुसीं देखो इत्थे एक्स भरिया होया सी ना, इत्थे एक्स ते एक्स सी, उहदी जगह ते हुण आपां सारी वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है। 3x -1 एक्स +1, 3x -1 एक्स +1। बस इनू हुण थोड़ा सॉल्व करना। एक्स +1 आ जूगा एलसीएम, आ 3 × 3x 9x, 3 × -3 -x -1। सिमिलरली नीचे x +1 एलसीएम आ जूगा, तो 3x -1 1 नूं कीता x +1 नाल एलसीएम लैता तो एवें आ जू, ये दोनों कैंसल हो गए, सेम सेम सीगे। तो 9x चो x माइनस करिया 8x, -3 ते -1 -4, तो 3x 4x 1 ते -1 हो गया कैंसल। तो उपरों तुसीं देख रहे हो 4 कॉमन निकल सकता है, तो बिच रह जूगा 2x -1, नीचे 4x पिया, 4 नाल 4 कैंसल हो जूगा, बाकी जो आ गया वही अपना आंसर है। थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट ने, तो इत्थे देखो की है, एफ एक्स एक फंक्शन दिता होया, जी एक्स कोई होर फंक्शन दिता होया। इत्थे क्या होया, एफ ऑफ जी पता करो तो जी ऑफ एफ। पहला एफ ऑफ जी पता करते हैं। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स लिख लेना। अगले स्टैप दे विच ओ दी जगह ते तुहानूं दस्सिया ब्रैकेट पा लेनी हुंदी है, जी एक्स आ जूगा एवें। तो हुण एफ तो एवें रखना, जो जी एक्स आ उहदी वैल्यू दसो उपरों कितनी है, ये वैल्यू आ एक्स +1।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ f ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਹੁਣ x+1, ਉੱਥੇ x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ x ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ x+1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, a² + b² + 2ab, ਇਹੀ ਆਪਣਾ f ਆਫ g ਆ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ g ਆਫ f ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪੇ, fx ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x²। ਹੁਣ g ਦੇ ਵਿੱਚ x² ਭਰਨਾ, ਹੁਣ gx ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ x ਇੱਥੇ ਪਿਆ, x+1 ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ x+1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, x² ਭਰ ਦਾਂਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ f ਆਫ g ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ g ਆਫ f ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ। ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ f ਆਫ g ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ f ਆਫ g ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x³ + 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ x ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 4 ਦਾ 4 ਹੈ, x ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, x³ + 2 - 1, 4x³ 4 2 8 -1, 4x³ + 7, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ f ਆਫ g ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ g ਆਫ f ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ g ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4x - 1। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ g ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਊਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਲੈਤੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ f ਆਫ g ਤੇ g ਆਫ f ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ f ਆਫ g ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ f ਆਫ g x ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ f gx f ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ log x ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਲਈ। ਹੁਣ f ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, f ਕੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ log x, ਤਾਂ ਉਹ log x ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ f ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ f ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ x ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ। e ਤੇ log ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ x ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ g ਆਫ f ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ g ਆਫ f ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ x, ਤੇ g ਦੇ ਵਿੱਚ log x ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, g ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ log x, ਤਾਂ ਦੇਖੋ log x, x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ log ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਸੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ fx ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ gx, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ f ਆਫ g ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, f ਆਫ gx, gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ log x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1 - x², ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, √1 - x², ਤਾਂ 1 - x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log x ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ g ਆਫ f ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 - x², ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ g 'ਚ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰ ਦੇਣਾ log, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੇਰ fx gx ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ g ਆਫ g ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, g ਆਫ gx, g ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3x - 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ g ਦੇ ਵਿੱਚ x ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ 3, ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ 3x - 4 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾ ਲਿਆ -4, ਕਿਉਂਕਿ x ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 3x - 4 ਭਰਨਾ, 3 3 9x, 4 3 12 -4, 9x - 16,
ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, fx ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, f of fx ਹੈ ਜੋ -1/x ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ f of fx ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ x -1 x + 1। ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ। x ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ x -1 x + 1 x -1 x + 1, ਮੈਂ ਸਪੇਸਿਸ ਵੇਕੈਂਟ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਨਹੀਂ ਭਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ x + 1 LCM ਪਿਆ ਤੇ -x -1, ਸਿਮਿਲਰਲੀ x + 1 LCM ਪਿਆ, ਆ 1 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x + 1, ਤਾਂ x + 1 ਨਾਲ x + 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, x ਨਾਲ -x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, -1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ -1 ਤੇ -1 -2 ਤੇ x ਤੇ x ਹੈ ਜੋ 2x ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ -1/x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਜੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ fx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਡ x ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਡ x ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਡ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਭਰੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ gx ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ 1.9 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ, 1.3 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ, 1 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, 1.9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਹ 1.9 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 2.1 ਆ ਜੇ, ਜੇ ਕਦੇ 2.1 ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ -1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ -2 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ -1.5 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ -1.5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ -1, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। -1.5 ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -2 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ -1.5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ -3.6 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਨਸਰ -4 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। f of g ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 5.75 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ f of gx x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 5.75 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ f ਤਾਂ f ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। g ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 5.75 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਐਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5.75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 5 ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ f5, f ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਡ x। ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ f of g ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ -√5 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ -√5 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਐਫ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਆ ਮੋਡ ਐਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ -√5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਡ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦੀ 5 ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਆਫ ਐਫ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 8th, ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਫ ਆਫ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਐਕਸ, ਜੀ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ 3x², ਹਨਾ। ਜੀ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3x²। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ cos x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ cos x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲਈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਭਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆ 3x²। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆ cos x। ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਚ ਕੀ ਆ 3x²। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3x², ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ cos x। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਆਫ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲੌਗ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ ਜੋ log 1 - x 1 + x ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ f - x ਹੈ ਉਹ -f(x) ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਹ -f(x) ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, f - x। ਤਾਂ ਦੇਖੋ f - x ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ f(x) ਇਹ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, log ਤਾਂ log ਹੈ 1 - x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ -x। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1 + x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ -x। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ -x ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -x ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ log 1 - +x +- -x, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ log ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 1 - x ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 1 + x ਨੀਚੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 - x ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 1/x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਜਾਣੀ ਜੇ ਕਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ 1 - x ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਲਿਆ, 1 + x ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ -1 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ, ਜੋ log ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ
-1 ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। log 1 -x1 + x ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। log 1 -x1 + x ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਲਟਾਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। log ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ fx ਸਿਰਫ ਦੇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, gx ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਟੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ g of f ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ f of g ਕਰੀਏ ਉਹ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ gx ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, f of g x ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। f of gx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ। f ਦੇ ਰੱਖਿਆ, gx ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ। f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, g ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, gx ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣਾ f of g ਕਰਕੇ x ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ f of gx ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ gx ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ gx ਨੂੰ gx ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, 3x + 4x - 2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈंने x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲਈ। ਹੁਣ x ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ gx ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ gx ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ gx ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਜਿਹੜਾ g ਹੈ g ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ gx ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ g ਤੇ x ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 × gx 3gx ਤੇ 4 ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ gx ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x × gx x × gx ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ x × gx ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ g ਉਹ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ -2 × x - 2x। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ gx ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ gx ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 3gx ਹੈ, ਇੱਕ xgx ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -xgx ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆ -2x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ -4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ gx ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਕਾਮਨ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ 3 ਤੇ -x। ਉੱਧਰ ਵੀ -2 ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x + 4। ਤਾਂ ਜੇ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, gx ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਧਰ 2x + 4। ਜੋ ਟਰਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3x ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x - 3 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ gx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ gx ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ g of f ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ g ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਤੇ f ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ g of f ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ x ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ f + g of h ਹੈ ਇਹ f of h + g of h ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ। ਕੁਛ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, for all x belong to real, ਆਪਾਂ ਨੇ x ਲੈ ਲਿਆ, x ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ f + g ਹੈ of h, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ x ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਸ x ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। f ਪਲੱਸ g ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ hx ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ h ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, f of hx ਤੇ g of hx। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, f of h ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f of h ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ g of h ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ x ਕਾਮਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ, ਬਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੇ x ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ h of x ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ NCERT ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕੀ ਹੈ 12th। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। fx ਹੈਗਾ 2x, gy ਹੈਗਾ 3y + 4 hz। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ f, ਇੱਕ g, ਇੱਕ h। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ h of g of f ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ h of g of f ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ h of g of f। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ f ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ h of ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ g of f ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ g ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, o ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। h of ਤਾਂ ਐਵੇਂ, g ਐਵੇਂ। fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ g ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, gy ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ y ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ y ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ g ਦੇ ਵਿੱਚ y ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2x ਹੈ। ਦੇਖੋ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3y + 4 ਹੈ, ਤਾਂ 3y + 4। ਤਾਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2x ਪਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, h 3 2 ਜਾਂ 6x + 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਵੇਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ h ਦੇਖੋ, h ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੀ, ਸਾਈਨ z। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ z, z ਜੇ ਉਰੇ z ਦੀ ਤਾਂ z ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਰੇ 6x 4 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6x + 4 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 2 ਲੈ ਲਏ, ਉਹ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, h of g of f। ਤਾਂ h of g of f ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ f ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ x ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ x ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ h of g ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, h g ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2x ਦਾ 2x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, h ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂ। g 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ, g ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3y + 4, ਤਾਂ 3y + 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 3 2 ਦਾ 6x + 4। ਤਾਂ ਹੁਣ h 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, h ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨ z, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ 6x + 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਉਹ ਦੋਨੇ
ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।